بہتے پانیوں کے خواب از اے کمپلیٹ ناول بائی راحت جبی۔ اوہ نو، عمیر نے ہاٹ پاٹ تقریباً پٹکا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ سمیر نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ کر گرم کرتے ہوئے پوچھا۔ باہر اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی۔ آج پھر ماسی زینب نہیں آئیں؟ عمیر نے بے چارگی سے کہا تو سمیر کیا کہتا ہوا ڈائننگ چیئر پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب کیا ہوگا، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے اور میرا اس وقت روٹی پکانے کا بالکل موڈ نہیں۔ سر احسان کا پر مغز لیکچر سن کر صرف گرم گرم کھانا کھایا جا سکتا ہے، بنایا نہیں۔ عمیر اچھی خاصی روٹی بھی بنا لیتا تھا، مگر اس وقت سمیر کا ارادہ بھانپ کر اس نے صاف انکار کر دیا۔ آج سارا دن کالج میں بغیر وقفے کے لیکچرز ہوتے رہے۔ فارغ لیکچر میں سر احسان پریکٹیکل کروانے لگے۔ ایسا کرو تم بازار سے نان لے آؤ، میں تب تک چائے بنا لیتا ہوں، سالن تو ہے ہی۔ عمیر کے کہنے پر سمیر منہ بناتا اٹھ گیا۔ جب تک واپس آیا تو عمیر چائے کے ساتھ چپس بھی تل چکا تھا۔ ابھی پہلا نوالا ہی منہ تک گیا تھا کہ بیل ٹیک اٹھی۔ اف، اس وقت کون آ گیا؟ بھائی ذرا دیکھنا۔ سمیر کو اپنا لنچ خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ تاکہ تم ساری چپس ختم کر سکو، میں نہیں جا رہا۔ عمیر نے صاف انکار کر دیا، شاید آنے والا بیل پہ انگلی رکھ کے بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سمیر کرسی ہٹا کے اٹھا، مگر بعد میں برتن تم دھونا۔ یہ سنتے ہی عمیر ساتھ ہی دروازہ کھولنے دوڑا تھا۔ دونوں ایک ساتھ دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہی نہ صرف وہ دونوں ٹھٹک کے رکے تھے، بلکہ کالی چادر میں لپٹی لڑکی اپنے سامنے ایک جیسی شکل و صورت کے دو لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جی، دونوں ایک ساتھ ہی بولے تھے۔ یہ انکل احتشام کا گھر ہے؟ لڑکی ماتھا رگڑتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ یہ لڑکی خوفزدہ ہے، عمیر نے فوراً سوچا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بے دردی سے مروڑتے ہوئے بار بار پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، انہی کا گھر ہے، آئیے، عمیر نے سنجیدگی سے کہہ کے راستہ دیا۔ لڑکی تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ عمیر نے دروازہ بند کرنے سے پہلے باہر جھانکا۔ سنسان روڈ اس کے سامنے تھا۔ انکل احتشام کہاں ہیں؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ آپ اندر تو آئیں، عمیر نے کہا اور ساتھ ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ احتشام انکل کہاں ہیں؟ صوفے پہ بیٹھتے ہی اس نے دوبارہ بے چینی سے پوچھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ فوراً احتشام انکل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ کیا اس کے پیچھے پولیس لگی ہے یا کوئی مجرم؟ نہ جانے کتنی انگلش موویز سمیر کے ذہن میں گھوم گئی۔ پاپا تو گھر پہ نہیں ہیں کیا؟ عمیر کے کہنے پر ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ آپ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ پاپا گھر پر ہیں یا نہیں؟ سمیر نے حیرت سے اسے بتایا۔ جواب میں لڑکی نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ دیکھیں پلیز، آپ چپ کریں، پاپا ابھی آ جائیں گے، عمیر نے پریشانی سے کہا۔ جواب بن رونے کی رفتار وہی تھی۔ کچھ سوچ کر عمیر فون کی طرف بڑھ گیا۔ آپی پلیز، آپ روئے نہیں، ہماری کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے ہمیں لڑکیوں کو چپ نہیں کروانا آتا۔ اس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھ کر سمیر نے لجاجت سے کہا۔ ہیلو پاپا، عمیر نے فوراً سے پیشتر اطلاع دی۔ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ پاپا کی آواز میں بے چینی جھلک رہی تھی۔ سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ عمیر نے وہیں سے پوچھا۔ کشف، وہ بمشکل آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ پاپا، کشف نام ہے ان کا، عمیر نے جوں کا توں نام آگے پہنچایا۔ کشف، میں ابھی آ رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ پاپا کی بےتابی اس کے لیے باعث حیرت تھی، اس صورت میں بھی کہ وہ اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ فون رکھ کے مڑا۔ سمیر باقاعدہ منتوں سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ جب احتشام آفریدی عمران کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ عمران نے حیرت سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا۔ لڑکی شدومت سے رونے میں مصروف تھی، جبکہ وہ دونوں فلور کشن پہ بیٹھے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے پاپا آپ آ گئے، دونوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ لڑکی نے جلدی سے ان کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ احتشام آفریدی ہیں نا؟ کشف میری بچی، احتشام آفریدی نے بازو پھیلا کے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس مہربان چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے سینے سے لگ کے دوبارہ سسک اٹھی۔ بس بیٹے بس، اب تم بالکل محفوظ ہو، بالکل فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، احتشام آفریدی نے اس کا سر تھپتھپا کر کہا اور یوں ہی اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔
इमरान भाई ये कौन है? उमैर ने आलम हैरत से वापस आके दरियाफ्त किया। इमरान पुरसोच अंदाज में महज कंधे उचका के रह गया। तभी एहतिशाम अफरीदी आ गए। एक नज़र उन सब पे डालकर वो इमरान की तरफ मतवज्जा हुए। इमरान, उन्होंने उलझे उलझे अंदाज में उसे पुकारा और टाई की नौक ढीली करते हुए सोफे पे बैठ गए। इमरान, ये कशफ है। एहतिशाम अफरीदी ने गोया उसे इत्तला दी थी। जी मैं जानता हूँ। पेंट की जेबों में हाथ घुसा के सामने लगी पेंटिंग पे नज़रें जमाते हुए उसने आहिस्तगी से कहा, तो फिर इमरान तुम्हारा क्या फ़ैसला है? न जाने क्यों वो उलझ से गए थे। पापा, इमरान घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। आप मुझ पे एतबार कर सकते हैं। पछताओगे तो नहीं? एहतिशाम अफरीदी ने इमरान एहतिशाम की रोशन रोशन आंखों में झांका। कभी भी नहीं। इमरान भरपूर एतमाद से मुस्कुराया था और फिर सब कुछ आनन फानन हो गया। लम्हों में एहतिशाम अफरीदी के दोस्त आ गए, साथ में मौलवी साहब भी थे। 1 घंटे के अंदर अंदर कशफ और इमरान का निकाह हो गया। उमैर और समीर बड़ी हैरत से, बेयकीनी से इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है इमरान भाई? उमैर चीख पड़ा। इमरान हंस दिया। शुरू से आखिर तक वह वल्लकों की तरह एक एक की शक्ल तकते रहे थे। मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम, जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ। लो तुम लोग ये छुहारे खाओ। इमरान ने हंसते हुए छुहारे उनकी तरफ बढ़ाए। हमें नहीं खाने ये छुहारे। समीर चिढ़ गया। अरे बाबा, तुम्हारे भाई की शादी के हैं। इमरान लुत्फ ले रहा था। शादी? ऐसी होती है शादी? उमैर ने आंखें फाड़ी। पता नहीं, मेरी तो पहली बार हुई है। इमरान ने कंधे उचकाए। प्लीज़ इमरान भाई, फॉर गॉड सेक हमें भी कुछ बताएं। समीर ने उसका बाजू ज़ोर से हिलाया। देखो, कुछ ख़ास तो मुझे भी नहीं पता। अब वो तुम्हारी भाभी हैं और बस। इमरान ने छुआरा खाते हुए कहा। ऐसी रोती बसोरती भाभी? समीर ने बेचारगी से कहा। और इस तरह आती है भाभी? उमैर वाकई परेशान था। पता नहीं किस तरह आती है, मेरी तो आज तक कोई भाभी नहीं आई। इमरान ने टांगे फैला के छुआरों से भरी प्लेट उठा ली। वो दोनों गुस्से से उसे घूरने से लगे। मुझे ना खाओ, ये छुआरे खाओ। इमरान ने दोबारा छेड़ा। मुझे नहीं खाने ये छुआरे। आप ही को मुबारक हो, हम भाभी से मिलने जा रहे हैं। उमैर समीर का हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। खबरदार! इमरान फौरन सीधा हुआ। लो, हम अभी मिले नहीं, तुम पहले ही मिलने चले। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। क्या कहा भाई? समीर ने फौरन कान खड़े किए। कुछ नहीं बाबा, वो अभी परेशान हैं, सुबह मिल लेना। इमरान ने कहा तो वो सर हिला के रह गया। रात का सफ़र जारी था। फिज़ा जैसे चुप की कैद में सिसक रही थी। अंदर बाहर हर तरफ सन्नाटा बिखरा था। गैर मानूस और अजनबी माहौल। नींद तो जैसे उससे रूठ सी गई थी। मामा इस वक्त क्या कर रही होंगी? और बाबा? उसका जहन माजी की तरफ चला गया। सोचें जहर मिली नागिन की तरह फन फैलाए उसके चारों तरफ रक्स करने लगी। कितना प्यार करते थे बाबा उससे। हमेशा कशफ मेरी ज़िंदगी कह के बुलाते, और वो भी मामा से ज़्यादा बाबा के करीब थी। बाबा, आज मामा ने हमें बहुत डांटा था। वो मुंह बसोरती शिकायत लगाती। एमन, तुम हमारी ज़िंदगी को डांटा मत करो, वरना हम नाराज़ हो जाएंगे तुमसे। वो कशफ को अपने बाजुओं में छुपा लेते। एमन चिढ़ जाती। आप बिगाड़ दें इसे। अरे ये हमारी बेटी है, तुम देखना तो कितना आगे जाएगी। ये असद, फहद, जोया, फैज़ान सब पीछे रह जाएंगे। वो अपने भतीजों के नाम गिनते और वो खुश हो जाती। और वैसे भी एमन, अगर प्यार किसी को बिगाड़ सकता तो सबसे पहले तुम बिगड़ती। उनकी शोख निगाहें एमन के चेहरे पर जमती तो एमन के चेहरे पर रंग ही रंग बिखर जाते। कुछ कशफ का ही ख्याल कर लिया करें। एमन घूरती और उनका ज़िंदगी से भरपूर कहकहा फिज़ा में बिखर जाता। उसे हंसते हुए अब्बू बहुत अच्छे लगते। कितना चमकता हुआ चेहरा था उनका और कितनी रोशन आँखें। मगर फिर न जाने क्या हुआ। कितना रोई थी वो जब जोया ने उसे बताया था कि अब तुम्हारे अब्बू कभी नहीं चल सकेंगे। उनकी दोनों टांगें डॉक्टर ने काट दी हैं। उसका दिल चाहता जोया का चेहरा नोच डाले या उसकी ज़बान खींच दे, मगर वो चुपचाप उठ के अब्बू के पास आ गई। उनकी नज़रें चादर में लिपटी टांगों पे थीं। क्या बात है कशफ, मेरी ज़िंदगी? अब्बू ने पूछा। अब्बू की आवाज़ को क्या हुआ? उसने गौर से उनका चेहरा देखा। उसे वहशत सी होने लगी। अब्बू का चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? उनकी आंखें पहले की तरह रोशन क्यों नहीं हैं? क्या अब्बू अब कभी चल नहीं सकेंगे? वो सवाल कर कर के एमन को जिच कर देती तो वो उसे डांट कर रख देती तो वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के अब्बू के पास भाग जाती। अब्बू, मामा ने मुझे डांटा है।
ایمن کشف کو ڈانٹا مت کرو۔ وہ پہلے کی طرح اسے بازوؤں میں چھپا لیتے۔ بگڑتی جا رہی ہے، کچھ سنتی ہی نہیں، وہ چڑ کے کہتی، اور وہ منتظر ہی رہتی کہ بابا اب کچھ بولیں گے، مگر نہ تو ابو پہلے کی طرح کچھ کہتے اور نہ ہی ماما کے چہرے پہ رنگ بکھرتے۔ وہ ہر روز صبح اٹھ کر ابو کا چہرہ غور سے دیکھتی اور پھر مایوس ہو جاتی۔ سب کچھ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اسد، فیضان، زویا، فہد، کوئی بھی تو اس سے پہلے کی طرح نہیں کھیلتے تھے۔ تایا جان کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اکھڑا اکھڑا سا۔ اسد اسے کتنا تنگ کرنے لگا تھا۔ پہلے پہلے وہ بابا جان کے پاس بھاگی جاتی، ابو اسد بھائی نے میری کاپی پھاڑ دی۔ ابو اسے بلا کے ڈانٹ دیتے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ شکایت لگاتی، ابو چپ کر جاتے۔ ابو آپ بھائی کو بلا کے ڈانٹے نا۔ ایک دن اس نے ضد کی تو ابو اسے بازوؤں میں چھپا کے رو پڑے۔ ماما بھی رونے لگی اور وہ پھر اپنے خول میں سمٹنے لگی۔ اسد اسے کتنا تنگ کرتا، زویا اور فیضان اس سے کتنا لڑتے، وہ چپ چاپ کسی کونے میں چھپ کے رو دیتی۔ اور پھر شور بڑھنے لگا۔ کزنز کے جھگڑے، تایا اور تائی کی بے رخی، ماما کی خاموشی اور ابو کے چہرے کی تھکن سب سمجھ میں آنے لگی۔ ابو اب فیکٹری نہیں سنبھال سکتے تھے، سب کچھ تایا جان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ خون کے رشتے ایک پل میں کچھ سے کچھ ہو گئے۔ ماما آپ چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی اب؟ وہ اب بچی نہیں تھی، میٹرک کی طالبہ تھی، اپنوں کے رویوں کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی لیا تھا اور پرکھ بھی لیا تھا۔ سوال کرنے اور ضد کرنے کا موسم نہ جانے کب کا بیت چکا تھا، مگر یوں ہی کبھی کبھی اچانک کوئی بات، کوئی جملہ منہ سے نکل جاتا۔ چوڑیاں پہنا کرو ایمن، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ احسن رضا ایمن کا ہاتھ تھام کر افسردگی سے بولے۔ ان کا ٹوٹا لہجہ ایمن کو اندر تک توڑ گیا۔ وہ احسن کے شانے پہ سر ٹکا کے رو دی۔ ایسی باتیں مت کیا کریں احسن، میرا سنگھار تو آپ ہیں۔ اور کشف ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو سرزنش کرنے لگی۔ پھر یوں ہوا کہ سب نے اپنی اپنی زندگیوں سے سمجھوتا کر لیا، احسن رضا نے، ایمن نے اور کشف نے۔ حسن رضا کو معذوری سے زیادہ سگے بھائی کے رویے نے مارا تھا۔ وہ اب بھی بہت کچھ کر سکتے تھے کہ ان کا حوصلہ سلامت تھا، مگر بھائی نے اس چالاکی اور خوبصورتی سے انہیں ایک کونے میں ڈال کے فیکٹری کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے کہ وہ احتجاج نہ کر سکے۔ اب ان کی حیثیت گھر میں پڑے فالتو سامان کی سی تھی۔ ان کی روشن آنکھیں بجھ کے رہ گئیں، سارا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بھائی کی ہر زیادتی برداشت کرتے گئے، مگر 16 برس کے بعد پتھر کا وجود چٹک گیا، بجھی بجھی آنکھوں میں شرارے سے لپکنے لگے۔ آج 16 برس بعد ان کی بیٹی ان کے سینے سے لگ کے روئی تھی۔ کشف میری زندگی بولو نہ کیا ہوا، وہ بار بار پوچھتے رہے اور وہ ان کے سینے سے لگ کر سسکتی رہی۔ آنسوؤں میں بہتے ہوئے کچھ ٹوٹتے کچھ بکھرتے لفظوں کے درمیان وہ اپنا دکھ باپ سے نہ کہتی تو کس سے کہتی؟ احسن کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسد لاکھ آوارہ تھا، رات رات بھر گھر سے باہر رہتا، باپ کی کمائی کہاں لٹا رہا تھا کسے نہیں معلوم، مگر وہ اس طرح کشف کا راستہ روکے گا کون سوچ سکتا تھا؟ انسان لاکھ برا سہی مگر اپنے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، مگر شاید ذلالت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ احسن رضا کا پورا وجود احتجاج بن گیا۔ تم بھی کمال کرتے ہو احسن میاں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ کیا ہوا جو ذرا اسد نے کشف کا ہاتھ تھام لیا؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہو ہی جاتی ہیں ایسی باتیں۔ صدیقہ بیگم نے نخوت سے ناک چڑھا کے کہا۔ ماں کی یہ بات فیضان اور زویا کو بھی بری لگی۔ مت بھولیں بھابھی، آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ کشف کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ اسد لاکھ برا سہی مگر کشف سنبھال لے گی اسے، شادی سے پہلے سارے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ احسن رضا بے بسی سے بھائی کی شکل دیکھ کے رہ گئے۔ تنزیہ سی مسکراہٹ لبوں تک آ کے معدوم ہو گئی۔ بریکٹ، جس بھائی نے میرا خیال نہیں کیا وہ میری بیٹی کو کیا تحفظ دے گا؟ تم لوگوں کو میری بیٹی کی نہیں اس جائیداد کی ضرورت ہے جو ہر صورت میرے بعد کشف کے نام ہوگی۔ احسن رضا نے سر اٹھا کے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے ان کے شانے پہ رکھ کر نہ جانے اپنے لرزتے وجود کو سہارا دیا تھا یا پھر ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، احسن رضا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ ان لوگوں کے لہجے کا جارحانہ پن احسن نے پریشانی سے ایمن کو دیکھا تھا۔ اسد بھائی چچا جان کے انکار سے بہت غصے میں ہیں، زویا نے ایک دن کشف کو بتایا۔ اسد کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اس کی نگاہیں کشف کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑا دیتی۔ وہ چھپی چھپی پھرتی، لیکن ایک دن اسد نے اسے گھیر ہی لیا۔ وہ ابو کے لیے پانی کا گلاس لے کے کچن سے نکل رہی تھی۔ کہاں ہوتی ہو کشف بی بی آج کل؟
दरवाजे के बीचों बीच जीन्स के जेबों में हाथ घुसाए पूरे वजूद के साथ खड़ा था। लहजा तंजिया और बेबाक निगाहें उसके चेहरे पे जमी थी। कशफ ने खौफज़दा सी निगाह उस पे डाली और कतरा कर गुजर जाना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उसकी कलाई असद के हाथ में थी। कहाँ भागी जा रही हो? असद ने एक झटके से उसे अपने सामने किया। ग्लास उसके हाथ से छूट के फर्श पर आ गिरा। छनाकी की आवाज़ के साथ कांच फर्श पे चारों तरफ बिखर गया। गुस्से, बेबसी और खौफ से उसकी आंखें झिलमिला गईं। आवाज़ हलक में घुट गई। क्या समझते हैं तुम्हारे वालिद मोहतरम कि उनके इनकार से असद बाज आ जाएगा? एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी ना हुई तो। उसके लहजे में पोशीदा धमकी कशफ की रूह फना कर गई। असद ने एक भरपूर निगाह उसके जर्द होते चेहरे पर डाली। रिश्तों का तकद्दुस अगर भूल जाए तो इंसान यूं ही वहशी होने लगता है। पहले तो महज तो मेरी ख्वाहिश थी, मगर अब ज़िद्दी हो। असद ने उसके बालों की लट को छू कर कहा। कशफ ने अपने बिखरते आसाब कंट्रोल करते हुए पूरे ज़ोर से उसे धक्का दिया था। वो जो बड़े पुरसकून अंदाज में खड़ा उसके अंदाज से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था, हल्का सा लड़खड़ा कर किचन के दरवाजे से टकराया। वो तेज़ी से बाहर की तरफ लपकी। कांच उसके पाँव तले आ गया। खून की लकीरें दरवाजे तक बनती गईं, मगर वो सरपट भागती हुई कमरे में घुसी थी। कैसी काली रात थी। वहशी हवाएं हर चीज़ तहस नहस कर देना चाहती थी। सिया मुहीब अंधेरा हर चीज़ को दबोचे हुए था। दरख्त अपना वजूद कायम रखने के लिए सर पटक रहे थे। कशफ का पूरा वजूद जैसे आग में जल रहा था। एमन बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ बदल रही थी। ऐ काश, एहसन रज़ा ने बेचैनी से अपने सीने पे हाथ मारा। काश ये काली रात अपने खून में डूबे पंजे मेरे सीने में उतार दे। बेइख्तियार उसका दिल मर जाने को चाहा था। आज अपनी माजूरी, अपनी बेबसी का एहसास ऑक्टोपस की तरह उसके वजूद में पंजे गाड़ रहा था। खिड़की के पट बड़ी ज़ोर से खुले थे। एहसन, खिड़की बंद कर ले। एमन की आवाज़ तूफ़ानी शोर में दब गई। ए मालिक अर्ज़ो समा, ऐसी ज़िंदगी। एहसन रज़ा का शिकवा मुहीब अंधेरे में सफ़र करता अर्श तक पहुंचा था और रूह का पंछी पिंजरे का साथ छोड़ गया। वहशी हवाएं एमन की आहों का साथ देने लगी और कशफ को यूं लगा जैसे उसके सर से रिदा खींचकर तपते सहरा में धक्का दे दिया गया हो। सर पे तपते सूरज की तलवार और पांव तले अंगारे बिछे हों। चलना भी ज़रूरी है और उसे खुद में छुपा कर साया देने वाले और अंगारे चुनने वाले बाजू कहीं नहीं हैं। कौन कहता है क़यामत अभी आनी है? फिर जैसे सुबह का तारा रात के मुसाफिर को उम्मीद सहर देता है। क्लिनिक से निकलते हुए एमन को एहतिशाम मिल गए और यूं कशफ एक दिन चुपके से एहतिशाम अंकल के घर आ गई थी। उसने कितना कहा था, आप मेरे साथ चले मामा, लोग आपको बहुत तंग करेंगे। अगर एहतिशाम अंकल मुझे पनाह देंगे तो आपको भी। तो नहीं कशफ, मुझे कुछ अरसा यहीं रहना है, तुम जाओ। और एक बात याद रखना, एहतिशाम जो भी कहें चुपचाप मान लेना। और वो बार बार उन्हें जल्द मिलने का कहकर चुपके से घर से निकल आई थी। मैं जानती हूँ एहतिशाम मेरी खातिर सारी दुनिया से अब भी लड़ेगा, मेरी ढाल बन जाएगा, मगर। एमन ने सर उठाकर उस खूबसूरत से घर को देखा। ये घर मेरा है, कशफ का और एहसन रज़ा का। मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? ब्रैकेट, एहसन साथ नहीं निभाना था तो हाथ क्यों थामा था? रात के आखिरी पहर में जाकर नींद की देवी मेहरबान हुई थी उस पर। खासे दिन चढ़े उसकी आंख खुली। कुछ देर तो यूं ही खाली सहन लिए बैठी रही, बाहर जाऊं या नहीं। कितनी देर तक वो फैसला ही न कर सकी। कल जो कुछ हुआ बहुत गैर मुतवक्के और अचानक था। वो तो सोच भी न सकती थी कि यूं अचानक कोई उसकी पूरी ज़िंदगी का मालिक बन जाएगा। उसके लिए तो एहतिशाम अंकल भी अजनबी थे और इमरान एहतिशाम भी। कितनी ही देर वो उसी अधेड़ बन में हाथों की उंगलियां मसलती रही और कमरे का जायज़ा लेती रही। बाहर से चीज़ों की खटपट और बातों की आवाज़ें नाश्ते के मराहिल की निशानदही कर रही थी। शायद टीवी भी चल रहा था। कुछ देर सोचकर उसने बाहर जाने का फ़ैसला किया। उस कमरे का दरवाज़ा सीधा लाउंज में खुलता था। लाउंज खाली था मगर टीवी फुल आवाज़ में चल रहा था। सच बता रहा हूँ पापा, मुझसे ज़्यादा सुघड़ बेटा आपको चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक आवाज़ दाईं साइड पर से बने किचन से आ रही थी। हाँ पापा, अब आप भाई के लिए अच्छा सा बर ढूंढ ही लें। दूसरी आवाज़ पर कशफ के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। पुरानी जीन्स और गिटार अली हैदर की आवाज़ टीवी पर उभरी थी। ओ माय
फेवरेट सॉन्ग। समीर बड़ी तेजी से किचन से निकला था, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में अधखाया स्लाइस। आपी, आप उठ गई? समीर की उस पर नज़र पड़ी तो वो खुशदिली से बोला, वो बाथरूम किस तरफ है? कश्यप ने जल्दी से पूछा। उधर। समीर ने हाथ के इशारे से रहनुमाई की तो वो सर हिलाती बाथरूम में घुस गई। हाथ मुँह धो के बाहर निकली। गाना ख़त्म हो चुका था। समीर गायब था। वो वहीं सोफे पे टिक गई। आपी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? उमर ने किचन से सर निकाल के कहा। ओ आपी, खुदा के लिए हमारे सुग्गड़ भाई से पराठे की फरमाइश मत कीजिएगा। उन्हें बस पराठा बनाना नहीं आता। कॉलेज यूनिफॉर्म में शर्ट के बटन बंद करता समीर हंस के बोला, तुम अपनी चोंच बंद रखो। उमर ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच लहराया। आप बोले आपी? बस चाय मिल जाए तो, उसने आहिस्तगी से कहा तो उमर दोबारा किचन में घुस गया। वही माँ वाली आदत पाई है। एहतिशाम अंकल किचन से चाय और अखबार समेत निकलते हुए बोले। एमन भी हमेशा सुबह को सिर्फ चाय लेती थी। समीर, मेरा यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया है? उमर ने चाय का कप कश्यप को थमा के हाँक लगाई। कर दिया है, और ज़रा जल्दी करो भाई, मेरा आज पहला लेक्चर है। समीर एक कमरे से बरामद हुआ। जोगर हाथ में पकड़े जल्दी से चप्पल उतार के जोगर कसने लगा। समीर, तुम तैयार हो गए हो तो ज़रा मेरी टाई इस्त्री कर दो। इमरान ने अंदर आते हुए टाई समीर के कंधे पे लटका दी। क्या मतलब भाई, क्या अब भी मैं ही प्रेस करूं? समीर ने बड़ी मासूमियत से पूछा। उमर मायनी खेज अंदाज में खांसता हुआ इमरान के पास से गुजरा। दोनों अहमक हो, इमरान बुड़बुड़ाया, और बज़ाहिर सरसरी मगर भरपूर निगाह सोफे की बैक से टेक लगाए सब कॉटन के मुलगजे से कपड़ों में मलबूस गंदमी रंगत वाली खोई खोई सी लड़की पर डाली, जो न जाने किन ख्यालों में गुम थी। चाय का कप उसके हाथ में ठंडा हो रहा था। इमरान का आना नोट न कर सकी। इमरान उसके पास से गुजर के किचन में चला गया तो वो चौंक गई, मगर नज़र चौड़ी पुश्त से टकरा के पलट आई। एक लम्हे के लिए तजस्सुस सा दिल में जागा कि वो उसे देखे। कल एक लम्हे के लिए भी उसे गुमान न था कि वो कश्यप से कश्यप इमरान हो जाएगी। ज़रा सी देर में वो किचन से बरामद हुआ। समीर ने उसे टाई थमा दी। वहीं खड़े खड़े उसने टाई बांधी। कश्यप ने एक चोर सी नज़र उस पर डाली थी। अच्छा खासा खुश शक्ल और दराज कद नौजवान था। उसने फ़ौरन नज़रें चाय के कप पे मरकूज़ कर दी। जल्दी करो बच्चों। पापा, आप ऑफिस नहीं जाएंगे? उसने कोट की जेबें टटोलते हुए पूछा। हाँ, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा, तुम चलो, एहतिशाम आफरीदी ने मुख्तसरन कहा। हरी अप बॉयज़। उसकी पुकार पर उमैर समीर फाइलें संभालते हुए आ गए। ओके पापा। ओके सिस्टर, हम बस 1 बजे तक आ जाएंगे। कश्यप को बहुत अजीब लग रहा था। एक से चेहरे, एक से कद, बस यूँ लग रहा था जैसे आईना एक चेहरे को 2 दिखा रहा है। वैसे एक बात है इमरान भाई। उमैर ऐन दरवाजे के दरमियान रुका। मजबूरन इमरान को भी रुकना पड़ा। कम अज़ कम आज आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। उसकी आंखों में चमकती हुई शरारत थी। उमैर, इमरान ने दांत पीसे। उमैर घबरा के दरवाज़ा क्रॉस कर गया। घर में एकदम से खामोशी छा गई। कुछ खाओगी कश्यप? एहतिशाम आफरीदी के पूछने पर उसने नफ़ी में सही ला दिया। ओके, अब बताओ कश्यप बेटा, शुरू से आखिर तक हर बात बिला झिझक बताना होगी। एहतिशाम अंकल अखबार टेबल पर रख कर उसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जा हुए। एक लम्हे के लिए वो झिझक सी गई, मगर फिर माजी का एक एक लम्हा उनके सामने था। कुछ रुकते, कुछ झिझकते वो बोलती चली गई। कभी आंखें झिलमिला जाती, कभी आवाज़ भरा जाती। एहतिशाम आफरीदी की नज़रें किसी गैर मरे नुक्ते पर जमी थीं। वो घर किसके नाम है और फैक्ट्री? जब वो चुप हुई तो उन्होंने कुछ लम्हे के बाद पूछा। उस घर का नाम कश्यप लॉज है और मामा के नाम है, और फैक्ट्री अब्बू के नाम है। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जब ताया जान का कारोबार तबाह हुआ तो वो हमारे घर आ गए। फिर वो हादसा हुआ तो ना सिर्फ फैक्ट्री बल्कि घर भी उनके कब्जे में चला गया। कश्यप ने आहिस्तगी से बताया। एहतिशाम आफरीदी किसी गहरी सोच में गुम हो गए। कश्यप बेटा, उन्होंने सीधा होते हुए उसे पुकारा तो वो बस सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। कश्यप बेटा, ये वक्त तो नहीं रहा, मगर फिर भी तुम्हें अगर कोई एतराज़ हो तो। उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। एतराज़ किस बात पर? वो हैरत से उनका मुंह तकने लगी। मेरा रिश्ता एमन के साथ कितना भी गहरा सही, दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं। बहरहाल तुम्हारे चचा तुम्हारे वारिस हैं। किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम ब्रैकेट हर बात अधूरी। वो उलझ गई। एहतिशाम अंकल, मामा ने कहा था कि मैं आप पर एतबार करूं उतना ही जितना मैं अब्बू पे करती थी।
وہ اس کی بات سن کے دوبارہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کشف کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کیا یہ سب کچھ ہر روز یوں ہی ہوتا ہے؟ کشف نے لاؤنج کی حالت زار کی طرف اشارہ کیا۔ سمیر نے اپنے جوتے یہیں بدلے تھے۔ عمیر بھیگا ہوا تولیہ صوفے کی پشت پہ پھیلا کیا تھا۔ میز پر ان کی کتابیں، کاغذ بکھرے تھے۔ ساتھ ہی سمیر کے کھائے ہوئے ٹوسٹ کا کنارہ اور چائے کا کپ لڑکا تھا۔ قالین پر بھی کتابیں، میگزین، کیسٹ، مونگ پھلی کے چھلکوں کی پلیٹ پڑی تھی۔ لگتا تھا ان کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز یہی لاؤنج تھا۔ معلوم نہیں اس وقت میں گھر پہ نہیں ہوتا۔ واپسی تک زینب بی بی یہ سب صاف کر دیتی ہیں۔ انہوں نے ہنس کے کہا۔ آنٹی، میرا مطلب آپ کی وائف؟ کشف نے کچھ رک کر پوچھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ عمیر سمیر 3 برس کے تھے۔ میرے بچے بہت بہادر ہیں۔ انہوں نے کبھی زندگی کو بوجھ نہیں سمجھا۔ مجھے معلوم ہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، مگر میرے سامنے کبھی کسی نے اپنی اس محرومی کا ذکر نہیں کیا۔ گو ان کی ذات میں یہ خلا بہت گہرا ہے۔ ان کے لہجے میں افسردگی در آئی تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں۔ انہوں نے شفقت سے کشف کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب تم آئی ہو تو ہر طرف روشنی سی ہو گئی ہے۔ میں ماما کو فون کر لوں؟ وہ بے تابی سے بولی۔ فون؟ انہوں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا۔ میرا خیال ہے تم رہنے دو، وہ خود ہی موقع دیکھ کے فون کر لیں گی۔ تم بالکل فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ کلیئر ہے۔ میں آج ہی کسی ماہر وکیل سے مشورہ کرتا ہوں۔ میں خود بھی جاؤں گا کسی روز کاشف لاج۔ اب ایسا ہے کہ عمیر سمیر بہت زندہ دل اور خوش رہنے والے بچے ہیں، تمہیں بھی بور نہیں ہونے دیں گے۔ اماں زینب ارد گرد کے گھروں میں کام کرتی ہیں، کبھی آتی ہیں کبھی نہیں۔ دراصل ہمیں اس شہر میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اسی لیے کوئی ڈھنگ کا نوکر ابھی تک نہیں ملا۔ اوپر کے کمرے میں کوئی نہیں، بند پڑے رہتے ہیں۔ اماں زینب آئیں تو ان سے کہہ کے ایک کمرہ صاف کروا لینا، باقی عمیر سمیر آئیں تو جس چیز کی ضرورت ہو انہیں بتا دینا بلا جھجک۔ اب میں ذرا وکیل کی طرف جا رہا ہوں، کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ ذہن کبھی پیچھے کی طرف پلٹتا، کبھی موجودہ صورتحال پہ غور کرنے لگتی۔ کتنی بار نظریں بھٹک کر فون پہ ٹہر جاتی۔ وہ ماما سے بات کرنا چاہتی تھی، ان کی آواز سننا چاہتی تھی، مگر پھر خود پہ جبر کر کے بیٹھی رہی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، تنگ آ کر اس نے لاؤنج میں بکھری چیزیں سمیٹنی شروع کر دی۔ کپ اٹھا کے سنک میں رکھائی، تولیہ باتھ روم میں، یہ جوتے کہاں رکھوں؟ کچھ دیر ہاتھ میں عمیر کی چپل اٹھائے، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہیں رکھ دی۔ مونگ پھلی کے چھلکوں کی پلیٹ اٹھا کے کتنی دیر گھومتی رہی، ڈسٹ بن نظر نہ آیا تو ٹیبل پر پٹک دی۔ تبھی دروازہ کھول کر ماسی نما عورت اندر آ گئی، اسے دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ سلام بی بی۔ اس کی نظروں میں تجسس ابھر آیا تھا۔ وعلیکم سلام۔ بی بی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ وہ وہیں قالین پر دھرنا مار کے بیٹھ گئی تھی۔ ہاں میں پہلی بار آئی ہوں، کشف نے مختصراً کہا۔ آپ صاحب کی کیا لگتی ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں؟ کشف گڑبڑا گئی تھی۔ بھتیجی لگتی ہوں، اس نے فوراً کہا، مگر صاحب تو کہتے تھے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں۔ اف یہ عورت! کشف نے اس طرح بھی انداز میں انگلیاں مروڑی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ختم کرو اور اوپر کا ایک کمرہ ٹھیک کر دینا، کشف نے چڑ کے کہا اور اسی کمرے میں آ گئی جہاں رات سوئی تھی۔ یہ احتشام افریدی کا کمرہ تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے گروپ فوٹو کو دیکھنے لگی۔ بی بی، دروازہ کھول کر زینب اندر آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اوپر کے کمرے تو صاف ہی ہوتے ہیں، بس جھاڑ پونچھ ہی کرنی ہوگی۔ آپ اپنا سامان دے دیں، وہ بھی لگا دوں۔ سامان؟ آتے ہوئے نہ تو اسے خیال آیا اور نہ ماما کو۔ بس جیسے ہی وہ لوگ گھر سے نکلے، ماما نے فوراً اسے پتہ سمجھا کر گھر سے باہر بھیج دیا۔ اس خوف زدگی کے عالم میں وہ اپنے کپڑے تک نہ لا سکی۔ بی بی، ماسی زینب نے پکارا۔ ہاں ہاں، وہ سامان میں خود ہی لگا لوں گی، کشف نے بمشکل کہا۔ اچھا جی، وہ سر ہلا کے مڑ گئی۔ سنو ماسی، کشف نے پکارا تو وہ رک گئی۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، میں سونے جا رہی ہوں۔ کشف نے اسے ٹالا، ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ بار بار آئے گی۔ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد خود بخود نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی۔ کچھ احتشام انکل نے بڑی تسلی دلائی تھی۔ آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ باہر سے فل والیوم میں آواز آ رہی تھی، شاید کوئی گا رہا تھا۔ بڑی سندر لگتی ہو تو، بڑی چنچل لگتی ہو تو، سونی سونی راہوں میں، سونی سونی راہوں میں مجھے منزل لگتی ہو تو۔ مجھے معلوم ہے یہ تمہیں کون سندر لگتی ہے، دوسری آواز آئی تھی۔ ہیں، مگر یہ بات تو میں نے خود سے بھی چھپائی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ جواب میں حیرت امیز آواز آئی تھی۔ یہ یقیناً عمیر اور سمیر تھے، آوازیں بھی ان کی بہت ملتی تھیں۔ ارے تمہارا عشق مشق بن گیا ہے، سب جانتے ہیں تم ماسی زینب پہ ڈورے ڈال رہے ہو۔ یہ عمیر تھا، آدھا صوفے اور آدھا میز پر دراز۔ ہائے نہیں، یہ ظالم سماج کو کس نے بتا دیا؟ سمیر دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑے درد بھرے انداز میں پکارا۔
तुम पापा को जालिम समाज कह रहे हो। लेने दो, उमैर ने धमकी दी। मैंने पापा का नाम लिया है? समीर चिढ़ के बोला। हाँ ना, पापा ही तो कह रहे थे कि अब मुंडा हाथ से निकल रहा है, इसीलिए ज़ैनब की छुट्टी करनी पड़ेगी। उमैर उसी इत्मीनान से सोफ़े और मेज़ पे दराज था। नहीं नहीं, समीर एक बार सोफ़े और दूसरी बार किचन के दरवाजे से लिपट कर चिल्लाया था। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस शोरबे के पतीले में डूब के जान दे दूंगा जो अभी अभी हमारी प्यारी लाज दुलारी मासी ज़ैनब पका के गई हैं। राज दुलारी होता है, उमैर ने इस्लाह की। दोनों पक्के ड्रामेबाज थे। अंदर कश्यप से हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। लाशऊरी तौर पर वो किसी तीसरी आवाज़ की मुंतज़िर थी, मगर अभी शायद घर में सिर्फ वही दोनों थे। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आई। सामने एक अजीब मंजर उसका मुंतज़िर था। समीर पूरी कुव्वत से किचन की तरफ दौड़ लगा रहा था और उमैर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोचे वापस खींचने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। नहीं नहीं, हमें मर जाने दीजिए, समीर चिल्लाया। खुदा के लिए भाई, अपनी भरी जवानी पे तरस खाओ। उमैर ने इल्तिजा की और उसके साथ ही समीर की नज़र कश्यप पे पड़ी। यार मेरी गर्दन तो छोड़ो। समीर ने खिसियाना होकर अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की। नहीं नहीं, आप पतीले में छलांग लगा देंगे, हम आपको मरने नहीं देंगे। उमैर बदस्तूर उसकी गर्दन से लटका हुआ था। कमबख्त आप ही देख रही हैं, समीर ने दांत पीसते हुए आहिस्तगी से कहा। उमैर ने घबरा के गर्दन छोड़ दी। आइए आइए आप ही, कैसी हैं आप? खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। उमैर ने घबरा के सोफ़े की कुर्सी खिसकाने की कोशिश की। भाई, समीर ने बड़े इत्मीनान से उसके कंधे पे हाथ रखा। ये नहीं हिलेगी। उसका इशारा सोफ़े की तरफ था। कश्यप हंस दी। आपी, आपको भूख लगी होगी? समीर के पूछने पर कश्यप ने इस्बात में सर हिलाया। उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। तो फिर आएँ, हमने भी अभी नहीं खाया, इकट्ठे ही खाते हैं। वो उसे लेके किचन में आ गए। अरे हमारा तो अभी तक तारुफ ही नहीं हुआ। मैं उमैर हूँ और ये समीर। हम दोनों FSC फाइनल ईयर में हैं और दोनों ही का इरादा मेडिकल ज्वाइन करने का है। उमैर ने बर्तन मेज़ पर रखते हुए अपना तफसीली तारुफ कराया। आपी, आप बोलती नहीं हैं? समीर ने उसकी तरफ झुककर हैरत से पूछा। लो, तुम्हारा क्या ख्याल है हमारी आपी गूंगी हैं? उमैर ने उसकी बात का बहुत बुरा मनाया। भाई आप चुप करो, मैंने आपसे बात नहीं की। समीर के कहने पर उमैर मुंह बना के डोंगे में सालन निकालने लगा। दरअसल मुझे तुम लोगों को सुनना अच्छा लग रहा है, कश्यप ने आहिस्तगी से कहा। लेकिन हम तो बहुत बोलते हैं, समीर ने मासूमियत से हाथ पर थोड़ी जमाते हुए कहा। और वो वाकई बहुत बोलते थे। खाने के दौरान दोनों एक लम्हे के लिए भी खामोश न हुए थे। उनकी पुरलुत्फ बातें कश्यप को कुछ लम्हे के लिए सब गम भुला गईं। कितने बेफिक्रे और प्यारे लोग हैं। उसने उनके हंसते मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाल के सोचा। खाने के बाद वो दोनों उसे अपने कमरे में ले गए। ये क्या है? कश्यप ने काली चादर में लिपटी चीज़ की तरफ इशारा किया जो कमरे की दाहिनी दीवार के साथ पड़ी थी। ये ना, उमैर समीर के कंधे पे हाथ मार के खिलखिला के हंसा था। ये समीर का स्टैचू है। मेरा काहे को होने लगा? समीर ने तड़प कर कंधे से उसका हाथ झटका। इमरान भाई का होगा। अच्छा चलो आप ही, आप खुद ही देख लें, आपको मालूम हो जाएगा। उमैर ने मायनी खेज अंदाज में समीर की तरफ देखा। हाँ हाँ आप ही, आप देख लें, बहुत प्यारा है, समीर ने इसरार किया। कश्यप के वहम गुमान में भी ना था। उसने इत्मीनान से आगे बढ़कर कपड़ा हटा दिया और दूसरे ही लम्हे चीखती हुई दरवाजे से जा लगी, जबकि सुमैर बेड पर औंधा गिरा अपनी हंसी जब्त कर रहा था। उमैर अपने पेट पे हाथ रखकर झुका जा रहा था। जैसे ही कश्यप ने कपड़ा हटाया था, ढांचे ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। कश्यप ने दोनों हाथ चेहरे पर रख के रोना शुरू कर दिया। आपी, आपी आप रोने लग गई। समीर ने जल्दी से डोरी फेंकी जिसके साथ ढांचे का हाथ बंधा था। आपी प्लीज़, आई एम सॉरी, समीर ने लजाजत से कहा, मगर कश्यप दोनों हाथों में चेहरा छुपाए दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठ गई थी। ओ गधे, तुम तो बस ही करो, आप ही रो रही हैं। समीर ने उमैर की टांग खींची जो अभी तक बेड पे पड़ा कह कहे बुलंद कर रहा था। क्या? उमैर तेज़ी से उसकी तरफ लपका। आप ही प्लीज़ चुप कर जाएं। समीर ने ज़बरदस्ती उसके चेहरे से हाथ हटाए। आप ही ये देखें, उसने कश्यप के सामने हाथ जोड़ दिए। आप भी तो भूल गई थी ना कि आप साइंस स्टूडेंट्स के कमरे में दाखिल हो रही हैं। यहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि अभी कहीं से कोई खोपड़ी निकल आए और कमरे में रक्स करने लगे। देखें, वादा रहा, अब हम आपसे कोई मजाक नहीं करेंगे। समीर ने हाथ उठा के पुख्ता लहजे में कहा। नहीं नहीं, कश्यप ने बमुश्किल आंसुओं के दरमियान बोलने की कोशिश की, मगर इस तरह के जानलेवा
मजाक नहीं, मगर इस तरह के जानलेवा मजाक नहीं। उसने हाथ की पुश्त से अपना चेहरा साफ करते हुए कहा तो उन्होंने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। फिर उन्होंने इधर उधर की छोटी छोटी बातें करके उसे बहला लिया था। चलें आएँ, आपका कमरा ठीक करते हैं। कमरा तो ज़ैनब ने साफ़ कर दिया था। दोनों ने अपने कमरे की बहुत सी चीज़ें ला के उसके कमरे में सजा दी। वो मना ही करती रह गई। उमैर अपना डेक उठा के यहीं रख गया। शाम हो गई थी। वो लोग उसका कमरा सजाते और उधम मचाते रहे। पता है आपी, मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उमैर ने कहा तो वह हैरत से उसका मुंह देखने लगी। कुछ लम्हे वो उसकी हैरत न समझ सका। जब समझा तो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है अपने लिए नहीं बल्कि लड़कियों के हाथ में। उसने फ़ौरन वजाहत की तो वह हंस दी। इसका तो ये हाल है कि आपी जहाँ कहीं किसी लड़की के हाथ में चूड़ियाँ देखता है वहीं घूरने लगता है। कई बार पिट चुका है। एक बार बाजार में एक लड़की से कहने लगा, मैं आपके हाथ में पहनी चूड़ियाँ देख सकता हूँ। जवाबन जिस तरह लड़की ने चूड़ियाँ दिखाई, वो फुल आवाज़ में हंसने लगा, जबकि उमैर बहुत बुरी तरह घूर रहा था। बाखुदा आप हमें इस तरह मत देखें, हम बेमौत मर जाएंगे, समीर ने उसके कंधे पे सर रख के बड़े स्टाइल से कहा, मगर वो गुस्से से उसका सर धकेल के खड़ा हो गया। आपी, आप मेरे साथ आएँ। उमैर कशफ को अपने कमरे में ले गया। ये देखें, उसने साइड टेबल की दराज खोली। रंगों की धनक सी बिखरी थी। हर रंग की चूड़ियाँ झिलमिला रही थीं। पूरा दराज भरा था। ब्रैकेट चूड़ियाँ तो मामा के हाथों में भी बहुत अच्छी लगती थीं। वो खोस ही गई। ये सारी चूड़ियाँ मेरी मामा की हैं। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, मगर मुझे यकीन है उनके हाथों में ये चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती होंगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ आपी, मेरी माँ के हाथों ने इन चूड़ियों को छुआ होगा। उमैर ने बहुत प्यार से चूड़ियों को छुआ। उमैर, तुम्हें अपनी मामा याद आती हैं? कशफ ने आहिस्तगी से पूछा। हमारे पास है ही क्या उन्हें याद करने के लिए? हमने तो ना उनकी गोद में सर रख कर लाड उठवाए, ना उनकी आवाज़ हमारी समातों में महफूज है। बस ये बेजान चीज़ें हैं या गूंगी तस्वीरें। वो कशफ की तरफ से रुख मोड़ कर यूं ही चूड़ियों को छेड़ने लगा। कशफ का दिल गम से भर गया। आपी, मैं आपको भी चूड़ियाँ ला के दूंगा। कशफ ने नोट किया, उसने दराज में से चूड़ियाँ निकाल कर नहीं दी थी, बल्कि बहुत एहतियात से किसी मुकद्दस चीज़ की तरह दराज बंद कर दी थी। जाती सर्दियों के दिन थे। कभी बेवक्त बादल बरस जाते और ठंडी हवाएं चलने लगती तो लगता सर्दी जाते जाते पलट आई है। आज का दिन बहुत रोशन और चमकदार था। इमरान को सुबह ही एहतिशाम आफरीदी ने कहा था कि वो कशफ के लिए कपड़े वगैरह खरीद कर घर जाए। उसने सोचा अकेले शॉपिंग करने से ज़्यादा बेहतर है उमैर और समीर को भी साथ ले ले। सो छुट्टी के वक्त उसने कॉलेज ही से उन्हें पिक किया। दोनों बहुत पुरजोश थे। उनके मशवरे सुन सुन के इमरान हैरान हो रहा था। उमैर की ज़िद पर सूट के हमरंग चूड़ियाँ खरीदी जाएं। उसने आपी से वादा किया था, यार तुम लोगों ने तो यूँ लगता है आधी उम्र ख़वातीन की शॉपिंग करते ही गुजारी है। मैं तो समझता था इतनी टफ स्टडी में तुम लोगों को इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता। इमरान ने हैरान होकर कहा तो वो फ़ख्र से कॉलर खड़े करने लगे। इमरान ने चंद रेडीमेड सूट खरीदे, 2 हल्के फुल्के स्वेटर और एक शॉल भी। तुम लोग चल के गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। इमरान ने पैकेट उन्हें थमाई और ख़ुद दोबारा दुकान में घुस गया। सामने ही रॉयल ब्लू कलर का खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट टंगा था। इमरान ने जल्दी से उसे पैक करवाया। कुछ सोचकर दूसरे काउंटर से नीली और सुनहरी चूड़ियाँ भी पैक करवा लीं और बाहर आ गया। इमरान के हाथ में पैकेट देखकर दोनों मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराए। वो उन्हें नज़रअंदाज करके पैकेट गाड़ी में रखने लगा। आपी, देखें हम आपके लिए क्या लाए हैं। देखेंगी तो दाद देंगी हमारी चॉइस को। वो तो अज़ल के लापरवाह थे। सबसे पहले इमरान की नज़र उस पर पड़ी थी। कशफ, क्या हुआ आपको? वो पैकेट सोफे पे फेंक कर उसकी तरफ लपका। कशफ का चेहरा जर्द हो रहा था। दोनों हाथ गोद में रखे वो जब्त की इंतहाई कोशिश कर रही थी, मगर आंसू लड़ियों की सूरत चेहरे पे बिखर रहे थे। ग्लूकोज मिला के लाओ पानी में। इमरान ने उमैर का कंधा पकड़ के पीछे किया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। कशफ, बताएं प्लीज़ क्या हुआ है आपको? इमरान ने उसका हाथ पकड़ के हिलाया। अभी एहतिशाम आफरीदी भी आ गए। कशफ को रोता देखकर परेशान हो गए। कशफ, गुड़िया क्यों रो रही हो? इमरान उठकर साइड पे हो गया। आपी, पानी पी लें, इमरान ने कहा तो उसने जल्दी से सारा ग्लास खाली कर दिया। अब बताओ। एहतिशाम आफरीदी ने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। मैंने मम्मा को फ़ोन किया था, कशफ ने आंसू जब्त करते हुए मुश्किल से कहा। फिर? सबकी सवालिया नज़रें उस पर जमी थी। वो लोग मम्मा को बहुत तंग कर रहे हैं। प्लीज़ आप मम्मा को यहाँ ले आएँ, प्लीज़ एहतिशाम अंकल। वो मुल्तजी लहजे में उनका हाथ पकड़ के बोली। एमन को परेशान कर रहे हैं? एहतिशाम आफरीदी के लहजे की तड़प पे इमरान ने चौंक कर उनकी तरफ देखा।
تم فکر کیوں کرتی ہو کشف؟ ایمن بہت جلد آئے گی، تم پریشان مت ہوا کرو۔ وہ بہت بہادر ہے۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتے رہے، بہلاتے رہے۔ رات کا کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ وہ بہت کھوئی کھوئی اور پریشان سی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر سیڑھیاں اترتے عمران کو دیکھ کے رک گئی۔ وہ آخری سیڑھی پہ رک گیا۔ کشف پریشان مت رہا کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ در پردہ اس نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ اس نے ایک گہری نظر اس کے سوتے سوتے چہرے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ بریکٹ یہ کھوئی کھوئی پریشان سی لڑکی کتنی اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ کشف غیر ارادی طور پر اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کشف اور عمران کے نگاہوں میں ڈوبتے ابھرتے سوال ایسے نہیں کہ میں ان کا جواب نہ دے سکوں، مگر نہ جانے کیوں میں رک سا جاتا۔ محبت نہ آج سے 100 سال پہلے جرم تھی، نہ آج ہے، اور نہ آج سے 100 سال بعد جرم ہوگی، مگر اسے کرنے والے ہر دور میں ٹھکرائے جائیں گے، مسلوب کیے جائیں گے۔ ایمن کون ہے؟ محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ محبت کا اگر کوئی نام ہوتا تو بہار میں کھلنے والی پہلی کلی بے نام نہ ہوتی۔ آپ ایمن کو کچھ بھی سمجھ لیں، رنگ، پھول، تتلی، بارش، شبنم، جگنو، صحرا کے سینے پہ اترتی چاندنی کی ٹھنڈک، بہار میں شگوفے کے چٹکنے کی صدا، میری آنکھ کا وہ آنسو جو باہر نہ نکل سکا اور میرے دل کے کسی ٹھنڈے کونے میں جا کے برف ہو گیا۔ بیٹا دیکھیں، ہم آپ کے لیے دوست لائے ہیں۔ اور میں جو ٹی وی آن کیے قالین پر اوندھا پڑا ٹانگیں جھلا جھلا کے ارد گرد پینسل کلر پھیلائے ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھا، چونک گیا۔ بابا میرے لیے بہت کچھ لاتے تھے، کلرز، کامک بکس، ویڈیو گیمز، مگر کیا یوں دوست بھی لائے جا سکتے ہیں؟ میں نے یوں ہی لیٹے لیٹے سر گھما کے دیکھا اور پھر واقعی حیران رہ گیا۔ ذہن میں خوبصورت فراکوں میں ملبوس، رنگ برنگے ربن باندھے، گلابی گلابی سی فضا، پنکی اور ڈولی گھوم گئی۔ دوپٹے میں لپٹی لپٹائی وہ چھوٹی سی لڑکی بابا کی انگلی پکڑے اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کی کس کر چٹیاں بنائے عجیب میلی میلی سی لگ رہی تھی، مگر میں تنہا تھا اور مجھے واقعی کسی دوست کی ضرورت تھی۔ احتشام بیٹے، اب یہ آپ کے ساتھ یہیں رہیں گی۔ ان کے بابا میرے کزن تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں، ان کی ماما بھی اس دنیا میں نہیں۔ یہ گاؤں میں بالکل اکیلی تھی، اسی لیے اب یہ یہیں رہیں گی۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بابا نے مجھے سمجھایا تھا اور مجھے یوں لگا جیسے اب صرف مجھے ہی ایمن کا خیال رکھنا ہے۔ وہ صرف میرے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ میں خوش ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ میرے ننھے سے دماغ میں کوئی تشہیر نہ آ سکی۔ میں نے فوراً اسے اپنا دوست بنا لیا، اسے اپنے سارے کھلونے، ساری کتابیں دے دیں، باوجود اس کے کہ وہ مجھے بہت عجیب اور میلی میلی سی لگی تھی۔ شام ہوتے ہی میں اسے فضا اور پنکی سے ملوانے لے گیا۔ وہ بہت گھبرائی سی لگتی تھی، کچھ حیران اور شاید بہت خوش بھی، مگر دونوں نے اسے دیکھ کے ناک چڑھا لی۔ یہ کون ہے؟ مجھے ان کا لہجہ بہت برا لگا۔ یہ میری دوست ہے، ایمن، میں نے بڑے فخر سے کہا۔ وہ دونوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ دوست ایسے ہوتے ہیں؟ پنکی نے نزدیک آ کے ایمن کو غور سے دیکھا۔ اور دیکھو اس کے بال کیسے ہیں، اف کتنی بو آ رہی ہے بالوں سے۔ اس نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور میں ایمن کی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ میں نے پنکی کے بال نوچ ڈالے۔ ایمن اور فضا چیخنے لگی، مگر میں نے ان کے بالوں کا گھونسلہ بنا کے ہی چھوڑا اور پھر ایمن کا ہاتھ پکڑ کے گھر بھاگ آیا۔ مجھے ڈر تھا پنکی کی ماما نہ دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر میں وہ شکایت لے کے بابا کے پاس آ گئی۔ بابا نے انہیں نہ جانے کیا کہہ کے واپس بھیج دیا۔ احتشام بیٹے، لڑائی کیوں کی آپ نے؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ بابا، اس نے ایمن کے بالوں کا مذاق اڑایا تھا۔ میں اب بھی غصے میں تھا اور ناک پہ انگلی رکھ کے ہنسنے لگی۔ ایلو، اسے آئے پورا دن نہیں گزرا اور چھوٹے میاں لڑائیاں بھی مول لینے لگے۔ بابا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے اس وقت بوا کا ہنسنا بہت برا لگا۔ بابا، میں لاڈ سے ان کی گود میں بیٹھ گیا۔ آپ ابھی ایمن کے لیے نئے کپڑے لائیں، پنکی اور فضا سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اور بابا اسی وقت جا کے اس کے لیے نئے کپڑے لے آئے۔ بوا نے اسے نہلا کے شیمپو سے بال دھوئے اور نیا فراک پہنایا۔ وہ ایک دم سے بدل گئی اور میں یوں خوش تھا جیسے اس کے بالوں سے تیل نکلوا کے دنیا فتح کر لی ہو۔ بابا نے اسے میرے ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ میرے لیے اتنی ضروری ہوتی جا رہی تھی کہ لگتا جسم میں آتی جاتی سانس کا دوسرا نام ایمن ہے۔ اس کا اور میرا کالج الگ الگ تھا، مگر
मगर मैं ही उसे पिक एंड ड्रॉप करता। बचपन की सहमी सहमी एमन तो न जाने कब की खो गई थी। वो घंटों मेरे कान खाती रहती और मुझे यूँ लगता जैसे दुनिया में सबसे ज़रूरी काम उसकी बातें सुनना है। बाबा, आप घड़े का पानी पिया करें। एक दिन लॉन में टहलते टहलते बाबा से कहा तो वो हंसती है। बाबा, हंसने की बात नहीं है, घड़े का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बज़िद थी। अरे भाई, हमारी बेटी कहती है तो यकीनन सेहत के लिए अच्छा ही होगा। बाबा उसका दिल रखने के लिए बोले, बस तो फिर आप हमें एक घड़ा मंगवा दें। मुझे मालूम था अब के गांव में उसे ताई अम्मा के घड़े की गर्दन में मोतिये के हार डालने वाला आइडिया बहुत पसंद आया था। वो बस ऐसी ही थी, सबसे जुदा, सबसे मुख्तलिफ। मुझे अक्सर वो मैली मैली सी एमन याद आ जाती और जब मैं उसे सताता तो वो चीख उठती, बाबा से शिकायत करती। जब बाबा मुझे डांटते तो उसकी काली घोर आंखें मुस्कुरा उठती। यूँ लगता जैसे अमावस की रातों में सैकड़ों जुगनू जिगर जिगर कर रहे हों। बाबा ने माली से कह के उसे घड़ा मंगवा दिया। उसने बड़े जोश से वो घड़ा लॉन की साइड में फूलों के कंज में रख दिया। हर रोज़ जब मैं कॉलेज जाने से पहले जल्दी जल्दी का शोर मचा रहा होता, वो कच्चे प्याले में पानी भर कर कितनी ही मुंह बंद कलियां तोड़कर उसमें डाल देती। वापसी पर सबसे पहले वो घड़े पे रखे प्याले को देखती। शामी, देखो, सारी कलियां खिल गई हैं। वो खुशी से चिल्ला उठती और फिर उन कलियों को धागे में पिरोकर घड़े के गले में डाल देती। वो ऐसी ही थी, मोहब्बतों से गुंदी हुई। फूलों से उसे इश्क था, शायरी की वो दीवानी थी। मैं उसके लिए ढूंढ ढूंढ कर किताबें लाता। उन्हें पढ़ने के बाद हम दोनों घंटों उन किताबों पे तबसरे करते। यूँ लगता था खुशी का दूसरा नाम एमन है। शाम, वो धाड़ से दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालो। ओ गॉड, मैं बिल्कुल भूल गई थी और देखो अब याद आया है। कैसा गिफ्ट? मैंने किताब बंद करके उसे देखा। अरे मेरा बर्थडे गिफ्ट। सारा दिन तुम घर से गायब रहे और देखो बाबा ने भी विश नहीं किया। अभी तो उनसे भी गिफ्ट निकलवाना है, जल्दी से निकालो ना। सब सादा सूट पर कलरफुल सा दुपट्टा लिए जो धनक के सारे रंग चुराए हुए था, वो बहुत पुरजोश हो रही थी। ओह माय गॉड, मैंने अपने सर पे हाथ मारा। एक्चुअली एमी, मैं बिल्कुल भूल गया। भूल गए? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और उसकी हैरत वजह भी थी। गुजरे माहों साल में कभी भी तो वो मेरी सालगिरह भूली थी और ना ही मैं और बाबा उसकी सालगिरह भूलते थे, बल्कि अच्छा खासा हंगामा होता था। मजाक मत करो शाम, जल्दी से गिफ्ट निकालो। उसने बालों को झटका दे के पीछे किया और साइड टेबल की दराज खोलने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ के पीछे किया। यहाँ कुछ नहीं एमी, दरअसल मेरे एक दोस्त, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त की सालगिरह थी। सारा दिन हम दोस्त इंतज़ामात में लगे रहे तो बिल्कुल जहन से निकल गया। मेरा लहजा शर्मिंदा शर्मिंदा सा था। कौन सा दोस्त? उसने बालों में उंगलियां फंसा के सवालिया नज़रों से मुझे देखा। निगाहों में बेयकीनी सी थी। वही रज़ा। मैं किताब टेबल पर रख के खड़ा हो गया। वो लंबू मुझसे ज़्यादा अहम हो गया तुम्हारे लिए। वो मेरी तरफ से रुख मोड़ गई। बाल खुले मत छोड़ा करो एमी। उसके स्याह बाल पुश्त पे बिखरे थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ एहतिशाम, वो मुझसे ज़्यादा अहम है कि तुम मेरी बर्थडे भूल गए? वो उसका बाजू हिला के पूछने लगी। डोंट बी सिली एमी, तुम भी इनवाइटेड हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। 8 बजे वहाँ पहुँचना है। मैं उसका सवाल नज़रअंदाज कर गया था। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो पाँव पटक के गुस्से से बोली। हाँ, तुम क्यों जाओगी? तुम्हें सिर्फ अपना आप अजीज़ है। किसी दूसरे की खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मैं भूल गया तो क़यामत तो नहीं आ गई एमी। न जाने कैसे मेरे मुंह से वो सख्त अल्फाज निकले। वो एक झटके से मेरी तरफ मुड़ी थी। उसके चेहरे पर दुख भरी हैरत थी। मैंने पहली बार अमावस की रात को भीगते देखा। बेइख्तियार मैं नज़रें चुरा गया। वो कुछ लम्हे मेरे चेहरे को खोजती रही, फिर चुपचाप बाहर निकल गई। मैं कितनी देर यूं ही खड़ा सोचता रहा, ये मैंने क्यों किया? इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे मैंने? नहीं, वो मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। मैंने गुस्से से हथेली पे मुक्का जमाया। मैं मना लूँगा उसे, अभी मनाऊँगा। मगर कितनी देर बाहर न निकल सका। शायद शर्मिंदगी कदम रोक रही थी, मगर मैंने तो बस तभी दरवाज़ा खोल कर एमन अंदर आ गई। चले एहतिशाम। मैं चौंक गया। वाइट जॉर्जेट के खूबसूरत फ्रॉक पर सफ़ेद मोतियों से काम हुआ था। सफ़ेद मोतियों के काम वाला खुस्सा, कानों में चांदी के झुमके, आंखों में काजल की लकीरें रात की तारीकी कुछ और बढ़ा रही थी। बालों में बैंड डालकर खुले छोड़ दिए थे। मुझे वो सहरा के सीने पे धड़कती चांदनी का दूसरा अक्स लगी।
वो पलकें झपक कर आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आओ। मैं उसका हाथ थाम के बाहर आ गया। लॉन की सारी लाइटें बंद थीं। वो चुपचाप मेरे साथ चली आ रही थी। जैसे ही हमने लॉन में कदम रखा, चुप और साकिन फिजा आवाज़ों और रोशनियों से बिखर गई। हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ों से लॉन गूंज रहा था। वो हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। एमी की सारी सहेलियाँ मौजूद थीं। कैसा लगा ये सरप्राइज़? मैंने उसके कान में सरगोशी की। वो हाथ छुड़ा के बाबा की तरफ भागी। बाबा देखें, एहतिशाम ने मुझे बहुत तंग किया है। वो मुँह बसोरती बाबा के साथ लग गई। अरे ये सारा आइडिया तुम्हारे बाबा का ही तो है। बाबा ने उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए कहा। हैं? एमन ने सर उठा के उन्हें देखा और फिर हंसती चली गई। शाम, और कितना बढ़ोगे? वो दूसरी बार मेरे लिए चाय लाई थी। तुम जाके सो जाओ एमी। मैंने चाय का कप उठाते हुए उसे देखा। अजीब उकताई हुई सी लग रही थी। ये अच्छी मुसीबत है, सारा दिन बाहर गुजारते हो, वापस आके पढ़ते रहते हो। बाबा से भी कितनी बातें करूं? जब से कॉलेज छूटा है बस दीवारों से सर फोड़ती रहती हूँ। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर जाने लगी तो मैंने किताब बंद कर दी। एमी आओ बैठो, मैंने कहा तो वो भी रूठी रूठी सी बैठ गई। कितनी बार कहा है सहेलियों को बुला लिया करो या खुद चली जाया करो, मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। लोग भी कब तक आएं और मैं किसके यहाँ जाऊँ? और फिर मेरी पक्की सहेली तो तुम हो, उसने कहा। और फिर हम कितनी ही देर बातें करते रहे, छोटी छोटी ला यानी बातें। मेरा ख्याल है अब सो जाएं। मैंने घड़ी की तरफ इशारा किया तो वो जल्दी से उठ गई। शाम। दरवाजे तक जाते जाते वो फिर पलट आई। यार ये तो मुझे शाम मत कहा करो, मैंने हाथ जोड़ के कहा। क्यों? इसलिए कि शाम बहुत जल्द डूब जाती है, मैंने वजाहत की। मगर मुझे फिर भी शाम बहुत अच्छी लगती है, वो मुस्कुराई। अच्छा ठीक है अब जाओ। शाम, बाबा से कहो मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दे, उसने कहा। खुद कह दो। मैं बिस्तर पे बैठकर जूते उतारने लगा। नहीं, मैं नहीं, तुम कह दो प्लीज़, मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? मुझे मालूम था वो हमेशा हर काम मुझसे कह के करवाती थी। क्या अभी कह दूँ? मैं खड़ा हो गया। नहीं, क्या कर रहे हो? अभी तो वो सो रहे हैं। वो घबरा गई। तो फिर जाओ, अभी बहुत वक्त पड़ा है एडमिशन शुरू होने में। मैं दोबारा बैठ गया। एक बात और है शामी, हम लोग गांव जाएंगे कुछ दिनों तक। तो फिर? मैंने चिढ़ के पूछा। तो फिर ये कि तुम भी साथ चलो। वो कुछ रुक कर मज़े से बोली। क्या अभी चलना है या सुबह तक इंतज़ार करोगी? मैंने बेचारगी से कहा तो हंसती हुई बाहर चली गई। अगले दिन बाबा भी सर हो गए तो मजबूरन मुझे साथ जाना पड़ा। यहाँ आकर एहसास हुआ कि एमन आज तक अपने गांव को नहीं भूली। एक सरखुशी उसके पूरे वजूद को घेरे हुए थी। गांव की सादगी और खूबसूरती उसे पागल किए दे रही थी। शाम तुमने सुनी ये चक्की की आवाज़? शाम कभी तुमने ताज़ा मक्खन खाया है? मोटी हो जाओगी खा खा के, मैं चिढ़ के कहता और वो मज़े से रोटी पे मक्खन रखे खाई जाती। शाम आओ तुम्हें ताया जान कबाब दिखा के लाऊं। सफ़ेद कॉटन का सूट जिसके बाजुओं पर सुर्ख धागे से खूबसूरत बेलें बनी थी, सुर्ख दुपट्टा ओढ़े फ्रेश चेहरे के साथ वो सामने थी। ताया जान का बाग बहुत बड़ा था, दरमियान में से छोटी सी नदी बहती थी। आओ शाम तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाऊं। वो मुझे नदी के किनारे पौधों के कंज में ले गई, जहाँ दोनों साइडों पर दरख्त कुछ इस तरह लगे थे कि नदी पर छत सी पड़ गई थी। दिन में भी शाम का सा मंजर था। एमन जल्दी से चप्पल उतार कर नदी के ठंडे पानी में पाँव डाल के बैठ गई। मैं दरख्त से टेक लगाए दरख्तों से छन छन कर आती सूरज की किरणों को देखने लगा। कोई शरीर किरण पानी को छूती तो पानी के माथे पर सितारे से चमक जाते। खामोशी, सुकून, ठंडक का एहसास और परिंदों की बोली और किरणों की आंख मचोली ने मिलकर उस जगह को बेइंतहा खूबसूरत बना दिया था। एमन, मैं बेख्तियार ही पुकार गया। वो चुपचाप पानी में पाँव डाले घास के तिनके तोड़े जा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे वो बहुत पीछे चली गई हो और उसके अंदर वही पहली सी घबराई सी एमन हो। एमन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो चुपचाप तिनके तोड़े गई। तभी सूरज की किरण उसके माथे को छू कर सितारे बखेर गई। एमन, तुमने कभी मोहब्बत की है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इजहार भी कोई चीज़ है, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। लेकिन उस समय मेरा दिल चाह रहा था कि वो कहे, सूरज की किरणों को गवाह बना के कहे कि वो सिर्फ मुझे चाहती है। एमन, बोलो ना, मैंने स्टार्ट किया। क्यों नहीं शामी, मैंने इस गांव से मोहब्बत की है, इन पानियों से इश्क है मुझे जिन्हें मेरी माँ ने छुआ होगा।
ان کھیتوں میں میرا دل دھڑکتا ہے جہاں میرے باپ نے ہل چلایا ہے، ان فضاؤں سے جہاں ان کے کہے کہے گونجے ہوں گے۔ شامی، موت اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے؟ حقیقتاً اب تک وہ ایمن تھی جو پہلے دن ہمارے گھر آئی تھی، اور بس ایمی، میں اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اس وقت میرا پورا وجود دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ اور بابا ہیں، تم ہو شام؟ وہ چہرہ موڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں، میں بھی ہوں۔ توبہ ہے، تم بھی کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ وہ جلدی سے لہجہ بدل کے بولی۔ شامی، مجھے وہ امرود توڑ دو۔ اس نے ندی کے دوسری طرف پیڑ پہ لگے امرودوں کی طرف اشارہ کیا تو میں ایک نظر اس پہ ڈال کر ندی پھلانگنے کو آگے بڑھا، مگر درمیان میں ہی ایمن نے میری شرٹ کو جھٹکا دیا۔ میں سیدھا ندی میں جا گرا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بچوں کی طرح ہنستی چلی گئی اور پھر بائے بائے کرتی گھر کی طرف بھاگ گئی۔ عجب رت بہکی ہے اب کے برس، چاند روشن، ستارے مدھم ہیں۔ ایک دیا سا جلا تھا بہتے پانیوں میں، تب سے اب تک بھنور مدھم ہے۔ میں شاعر نہیں تھا، مگر میں نے ایمن کے لیے بہت نظمیں لکھی۔ میں نے اس کا وجود اشعار کے قالب میں ڈھالا۔ اس کا معصوم اظہار مجھے کیا سے کیا بنا گیا۔ آج احسن رضا کے والدین آئے تھے۔ کھانے کی میز پر بابا نے بتایا۔ اوہ، میں پانی لانا تو بھول ہی گئی۔ ایمن جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ تو اکثر آتے رہتے ہیں بابا جانی، آج کوئی خاص بات تھی؟ میں نے کباب پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بابا کچھ لمحے چپ ہو گئے۔ آج وہ ایمن کے لیے آئے تھے۔ ایمن کے لیے؟ کیا مطلب بابا جانی؟ میں نے کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ ایمن کے لیے احسن کا رشتہ لے کے آئے تھے، بابا نے آہستگی سے بتایا۔ احسن کا ایمن سے رشتہ؟ کچھ لمحے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میری آواز گہرے کنویں سے ابھری۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ میں نے انکار کر دیا۔ شروع سے میں نے تمہاری اور ایمن کی شادی کا سوچا ہے۔ چناکے کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا۔ میں اور بابا تیزی سے کچن کی طرف بھاگے۔ جگ ٹوٹ چکا تھا۔ ایمن دونوں ہاتھوں سے کرسی کی پشت تامے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ ایک دم زرد تھا۔ کیا ہوا ایمن؟ بابا نے پوچھا تو وہ بابا کے گلے لگ کے رونے لگی۔ گڑیا کیا ہوا؟ کہیں کانچ تو نہیں چپ گیا؟ بابا نے پریشان ہو کے پوچھا۔ چپ گیا بابا جان، بہت زور سے۔ ایمن نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانک کے کہا تھا اور پھر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بابا نے پریشان ہو کے میری طرف دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں بابا، آپ چلیں۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتا ہوا میں لان میں نکل آیا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ادھر ادھر چکراتی بے چین روح لگی۔ ایمن، میں نے پکارا۔ اس کا رویہ مجھے لرزا سا گیا تھا۔ احتشام، احتشام، یہ کیا کہہ دیا بابا نے؟ خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں۔ رات کالی گھور تھی، مگر ان آنکھوں کی تاریکی اس سے بھی بڑھ کے تھی جس نے میرے پورے وجود کو نگل لیا۔ بولو نا احتشام، تم نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا؟ پلیز کہہ دو تم نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ بادلوں نے گھبرا کر چاند کو ڈھانپ دیا۔ ساری کلیاں چپ تھیں، ساری فضا ساکت۔ بریکٹ، میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا ایمی، مگر میرے ہونٹوں پر بھی چپ آ گری۔ اماوس کی رات پہ جگر جگر کرتے جگنو ایک ایک کر کے میری چپ کے ہاتھوں مرنے لگے۔ وہ جیسے تھک کے بیٹھ گئی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے وجود میں ہر رشتہ تلاش کیا ہے احتشام، بھائیوں جیسا تحفظ، بہنوں کی سی رازداری، دوستوں کا خلوص، مگر احتشام میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں نے تو بس احسن کو۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ لمبو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو کیا ہے، مگر میرے سارے آنسو ایک ایک کر کے دل کی ٹھنڈی برفیلی زمین پہ گر کے برف ہوتے رہے۔ اپنا دکھ تو بس اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے اندر چلی گئی۔ کسی ایسے مسافر کا تصور کیا ہے جس نے ساری عمر کی مسافتیں منزل کی جستجو میں گزاری ہوں، مگر جب منزل پہ پہنچے تو راستے مقدر ٹھہرے۔ محبت ایک وادی خوشنما جہاں پر طائر اجنبی پھولوں اور خوشبوؤں کے تعاقب میں نکلیں تو معلوم ہو یہ تو محض جال تھا، ذرا آگے جائے تو صحرا راستہ روک لیں، وہ پھولوں کو چھونا چاہیں تو معلوم ہو سب سراب ہے، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو راستے مسدود نظر آئیں، آنسو آنکھوں کے رستے دل میں اتریں تو گلیشیئر بن کر سارا وجود نیلو نیل کر دیں۔ میرا پورا وجود نیلا ہونے لگا تھا۔ انجان وادیوں کے سفر پہ نکلو،
تو اپنا زاد راہ میرے آنسو رکھنا، بہت تاریکیاں جب راستے میں آئیں، تیری روح میں بس جائیں، یہ آنسو جگنوں سے بن جائیں گے، تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ انجان وادیوں کے سفر پہ نکلو تو اپنا زاد راہ میری آنکھیں رکھنا، یوں ہی راستے کھو جائیں، منزلیں ساتھ چھوڑ جائیں، یہ آنکھیں روشنی بن جائیں گی، تمہیں راستہ دکھائیں گی۔ ان وادیوں میں وحشتیں رقص کرتی ہیں، خاموشی روح میں اترے سناٹے راج کرتے ہیں، کوئی ظالم سناٹا ہونٹوں پہ اترے اور بات کھو جائے تو اپنا زاد راہ میری آواز کو رکھنا، یہ آواز تمہیں ان سے بچائے گی، تمہیں واپس بلائے گی۔ میں نے نظم ختم کر کے ڈائری بند کر دی، وہی گھر تھا، وہی در و دیوار، وہی آسماں، وہی زمین، ویسے ہی پھول کھلتے تھے، ویسے ہی ہوائیں چلتی تھیں، مگر سب کچھ ایک دم اجنبی اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ بابا گھنٹوں کمرے میں بند رہتے، پھر لان کی طرف نکل جاتے، ان کی لاٹھی کی ٹک ٹک کچے گھڑے کے پاس جا کے رک جاتی، گھڑے کے گلے میں پڑی کلیاں سوکھ کر اپنا بدن کھونے لگی تھیں۔ کبھی ایمن کے کمرے کے سامنے رک جاتے، مگر اندر جانے کی بجائے واپس پلٹ جاتے۔ ایمن کئی بار آئی تھی، کبھی میری موجودگی میں، کبھی غیر موجودگی میں، کبھی اکیلے، کبھی احسن کے ساتھ۔ وہ روتی جاتی، بابا ایک بار میری طرف تو دیکھ لیں، اور وہ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف موڑتی، مگر پتھر کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کاش احتشام صرف ایک بار مجھے بتا دیتے کہ وہ مجھ سے یوں خفا ہو جائیں گے تو میں کبھی احسن رضا سے شادی نہ کرتی۔ خدا کے لیے احتشام، بابا سے کہو ایک بار وہ مجھ سے بات کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ دیتی، بابا ایسا مت کریں، مگر میری آواز پتھروں سے سر پٹک کے دم توڑ جاتی۔ پھر شاید ایمن ہار گئی، بابا کی ضد کے ہاتھوں اور کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ بابا اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا اس سے بھی اسی طرح منہ موڑ لیتے؟ میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ بابا جان کی نظریں آتشتان کے شعلوں سے الجھ رہی تھیں۔ وہ میری بیٹی ہی تو تھی احتشام، دکھ تو اپنوں کے دیے زخموں کا ہی ہوتا ہے، تمہیں دکھ نہیں ہوا تھا؟ بابا جان کی انگلیاں میرے ماتھے پہ رینگنے لگتی تو میں نظریں چرا جاتا۔ ایک عمر آنکھوں میں بسنے والے خواب ہواؤں کا رزق ہو جائیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ میں تو یہ ٹوٹ پھوٹ سہ گیا، مگر بابا جان، میں نے ایک نظر ان کے چہرے پہ ڈالی اور گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ گیا۔ شاید ضد محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، دن، مہینے یا شاید صدیاں بیت گئیں۔ ایمن نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ندا کی رفاقت میں میں نے سب کچھ بلانے کی کوشش کی۔ ننھے عمران کی کھلکھلاہٹیں، شرارتیں بابا کے پتھر وجود کو پگھلا گئیں۔ میں نے ندا کو سب کچھ دینے کی کوشش کی، اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیا، مگر جب وجود کے اندر برف کا ٹکڑا رکھا ہو تو بس سانسیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ احتشام، کسی بات میں اختلاف بھی کر دیا کریں۔ اپنی ہر بات کے جواب میں ٹھیک ہے سن کے وہ چڑھنے لگتی۔ احتشام، ان آنکھوں میں کون بستا ہے؟ کبھی کبھی وہ یوں ہی میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتی۔ تم، صرف تم ندا۔ میں اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ دونوں ہاتھ چھڑا لیتے۔ جھوٹ کیوں؟ میں حیران رہ جاتا۔ اس لیے احتشام کہ میں نے ان آنکھوں میں ہمیشہ ایک تلاش دیکھی ہے۔ کسے کھوجتے رہتے ہیں آپ؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک کے کہتی تو میں آنکھیں نہ چرا پاتا۔ ہاں، میرا پورا وجود نیلا ہونے لگتا، اور پھر وہ روٹھ گئی۔ نہ جانے کن منزلوں کی تلاش میں نکلی کہ واپس نہ آ سکی، اور میں ننھے عمیر اور سمیر کو گود میں بھر کے سوچتا رہ گیا کہ واقعی کچھ دکھ وراثت میں ملتے ہیں۔ کیا یہ ضروری تھا کہ کاتب تقدیر میرا، ایمن کا اور میرے بچوں کا دکھ ایک جیسا لکھتا؟ ہاں، ایمن، شاید تمہیں کھو دینے کا احساس آج بھی میرے دل کی ٹھنڈی اور برفیلی زمین پر ضدی بچے کی طرح موجود ہے۔ بس پہلے یہ بچہ روتا تھا، اب کبھی کبھی بہل جاتا ہے اور اسی ٹھنڈی زمین پر سر رکھ کے سو جاتا ہے، مگر تمہیں بھولتا نہیں ہے۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ سمیر نے کچن میں جھانک کر حیرت سے پوچھا تو کشف ایک دم چونک گئی۔ آ گئے تم لوگ؟ جلدی سے چینج کرو، میں کھانا لگاتی ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں کام نپٹاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اندر آ گئے۔ سچ آپی، کالج سے آنے کے بعد ہمارا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ کوئی ہمارے لیے کھانا لگائے، اور جب خود سے کچھ کرنا پڑتا تھا تو بہت غصہ آتا تھا۔ جب سے یہاں آئے ہیں کوئی ڈھنگ کا ملازم نہیں ملتا، عمیر نے کہا تو وہ ہنس دی۔ اب زیادہ باتیں مت بناؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے میز پہ برتن لگاتے ہوئے کہا۔
तो वो कपड़े बदलने चले गए। तब तक कश्यप ने खाना लगा दिया। ये तुम लोग एक जैसे कपड़े मत पहना करो, कसम से मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम में से उमैर कौन है और समीर कौन, कश्यप ने कहा। दोनों ने जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं उमैर हूँ। जी नहीं, मैं उमैर हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उमैर हो? दोनों झगड़ने लगे। वो सर पकड़ के बैठ गई। आप सिर्फ इमरान भाई को याद रखें, समीर ने मटर पुलाव प्लेट में डालते हुए कहा। हमारा क्या है, हमें सिर्फ ज़ैनब बीबी याद कर लेंगी। वैसे इस वक्त इमरान भाई भी साथ होते तो कितना अच्छा होता, उमैर ने हाथ रोक के कहा। वो कहाँ गए हैं? कश्यप ने नॉर्मल लहजे में पूछा। 3-4 दिन से उसे देखा भी नहीं था। किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगा। पापा ने उन्हें गुजरावाला भेज दिया है दादा जान के पास, समीर ने इत्तला दी। क्यों? कश्यप ने बेसाख्ता पूछा था। आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। दोनों हंसने लगे। वो बुरी तरह ब्लश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ पर तीनों चौंक गए। इमरान भाई आप आ गए? दोनों उससे लिपट गए। अब हम आपको शैतान कहेंगे तो आप नाराज़ होंगे। उमैर ने लाड से इमरान के कंधे पे सर टिकाया। क्यों भाई? इमरान उसका सर पीछे करके कुर्सी पे बैठ गया। वो दोनों भी इर्द गिर्द बैठ गए, जबकि कश्यप उस उलझन में थी कि बैठी रहे या उठ के चली जाए। लोग आपको याद कर रहे थे, उमैर ने सरगोशी से इत्तला दी। बल्कि कुरेद कुरेद के पूछा जा रहा था, समीर ने लुत्मा दिया। अच्छा, मगर लोगों ने तो सलाम का जवाब भी नहीं दिया। इमरान ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहा। हैं कश्यप आपी, आपने भाई के सलाम का जवाब ही नहीं दिया? दोनों ने हैरत का अजीम मुजाहरा किया। दिया तो था, वो जो उनकी शरारत पर पजल हुए जा रही थी पस्त सी आवाज़ में बोली। कब? हमने तो सुना ही नहीं। इमरान भी उनके साथ ही शामिल हो गया। साथ ही उसकी प्लेट से चावलों का चम्मच भर कर मुँह में डाल दिया। इमरान भाई इतनी मुश्किल में क्यों पड़ते हैं? मेरी प्लेट हाजिर है। उमैर ने मुअद्दब अंदाज में अपनी प्लेट सामने की। अरे छोटे भाई, अब तो हमारा दाना पानी एक ही जगह लिखा गया है, तुम प्लेट की बात कर रहे हो। इमरान की बात पर कश्यप सब छोड़ छाड़ के बाहर भाग ली और वो तीनों बिला बचा हंसते रहे। कश्यप आपी, उमैर ने कमरे में झांक के पुकारा। हम ज़रा लाइब्रेरी तक जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं। 4 बजे तक वापसी होगी। इमरान भाई अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। वो एक ही सांस में इत्तला देता चला गया। कश्यप इमरान का कमरे में सुनकर नीचे आ गई। पहले तो किचन में आके बर्तन धो के रखे, फिर छोटे से लॉन में निकल आई तो उसे कश्यप लॉज का वसी और अरीज लॉन याद आ गया। वहीं घास पे बैठकर वो आसमान को देखने लगी। तिहान बार बार मामा की तरफ चला जाता। एहतिशाम अंकल आकर ढेरों तसल्लियाँ दे जाते, मगर कुछ बताते ही ना थे कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई। उमैर और समीर की दिलचस्प बातों में वो बहल जाती और फिर इमरान था, ऊंचा लंबा वेल एजुकेटेड, जो अचानक उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। अगर वो कश्यप लॉज में बाबा के साए में परवरिश पाती तो यकीनन इमरान की रफ़ाकत में खुशी महसूस करती, मगर जिस तरह के माहौल में उसने परवरिश पाई थी वो इमरान के सामने एहसास कमतरी का शिकार होने लगती। मगर इमरान के अंदाज कहीं से भी ऐसे ना थे कि लगता वो ज़बरदस्ती इस बंधन पर राज़ी हुआ है। धूप पीली पड़ने लगी थी। लें, आप यहाँ हैं? कहाँ गए वो शैतान? इमरान की आवाज़ पर वो चौंक गई। उसने बताया, अगर जहमत ना हो तो 1 कप चाय मिल जाएगा। ओहो, 1 कप चाय मिल जाएगी? मैं तब तक शावर ले लूँ, बल्कि 1 नहीं 2 कप। आप भी मेरा साथ देंगी? इमरान के कहने पर वो सर हिलाती किचन में आ गई। चाय दम पे रख कर वो कप निकालने लगी। तभी कॉल बेल चीख उठी। उसने किचन में लगे वॉल क्लॉक पे नज़र डाली। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। यकीनन उमैर वगैरह आ गए हैं। इमरान तो बाथरूम में था। वो कप छोटी ट्रे में रख के बाहर आ गई और बगैर पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। तो कश्यप ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर असद के एक झटके से लड़खड़ाती हुई दीवार से जा टकराई। असद ने अंदर दाखिल होकर इत्मीनान से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम यहाँ छुपी बैठी हो कश्यप बीबी? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। वह सख्त खौफज़दा थी। तुम्हें लेने आया हूँ, इज़्ज़त हो हमारी। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ हलक में घुट के रह गई। ये क्या हो रहा है? इमरान की आवाज़ सुनते ही जैसे उसके पूरे वजूद में ज़िंदगी दौड़ गई। इमरान ने एक नज़र कश्यप के खौफज़दा चेहरे पर डाली और बाजू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। वो जैसे एकदम महफूज हो गई। अब बात करो, लड़की को क्यों खौफज़दा कर रहे हो? इमरान का पुरएतमाद लहजा असद को घुल गया। अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ, तुम कौन होते हो दरमियान में आने वाले? असद उसे अकेला समझकर घर में दाखिल हुआ था। ओह आई सी, तो ये तुम्हारी मंगेतर हैं।
इमरान ने दोनों हाथ सीने पे बांधते हुए सामने वाले को नज़रों में तोला। जालिम सिर्फ तब तक जालिम है जब सामने वाला कमज़ोर हो। अपने सामने ज़ोर आवर को देखकर उसके हौसले पस्त होने लगते हैं। इमरान की शर्ट पर कशफ की गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। हाँ, और मैं इसे लेने आया हूँ। असद हरदर्मी से बोला। अच्छा तो ठीक है, ले जाओ, मगर यहाँ तो सिर्फ मिसिस कशफ इमरान रहती, यानी मैं इमरान और ये मेरी मिसिस कशफ। क्या बकवास है ये? असद भड़क उठा। हाँ, आपको तो ये बकवास ही लगेगी, मगर मिस्टर, अब आप इस घर से तशरीफ़ ले जाएंगे या पुलिस को कॉल करूँ? इमरान के इत्मीनान भरे लहजे पर असद ने उसे कीना तोज़ नज़रों से घूरा और मैं फिर आऊँगा कहता बाहर निकल गया। यार, मेरा गला तो मत घोटो। इमरान ने हल्के से झटके से अपनी शर्ट खींची। तभी एहतिशाम आफरीदी और उनके पीछे उमैर और समीर भी अंदर दाखिल हुए। कशफ तो फ़ौरन एहतिशाम आफरीदी से लिपट कर धुआंधार रोने लगी। इमरान ने मुख्तसरन सारी बात बताई। एहतिशाम आफरीदी लरसती कांपती कशफ को तसल्ली देने लगे। इमरान कुछ सोचकर फ़ोन की तरफ बढ़ गया। तुम हमेशा से घामड़ रहे हो मिस्टर इमरान। एसपी शहाब ने सारी बात सुन के उसे खूब सुनाई थी। इतने मामूली से काम के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हो? जब सब कुछ क्लियर है तो फिर हम किस मर्ज़ की दवा हैं? जी मुझे मालूम है कि सिर्फ आप ही इस मर्ज़ की दवा हैं, इसीलिए तो आपको ज़हमत दी है। इमरान ने कहा। तो बस बेफिक्र रहो, सब ठीक कर दूंगा, बस 1-2 दिन दे दो मुझे। इमरान ने इत्मीनान के बाद फ़ोन रख दिया। भाई, उमैर ने हस्ब आदत उसके कंधे पे सर रखा। क्या है? इमरान ने कंधे पे रखे उसके सर को घूरा। ये हम हमेशा गलत वक्त पर क्यों आते हैं? बड़ी मासूमाना अदा से कहा क्या था। इमरान ने कुछ लम्हे उस जुमले के माफ्यूज़ ज़मीर पर गौर किया और जब समझ में आया तो मुस्कुराहट दबाता उसके सर को झटक कर आगे बढ़ गया। और फिर चंद दिनों के अंदर अंदर ताया जान को घर फैक्ट्री खाली करके जाना पड़ा। कहाँ गए ये जानने की ना एमन को ज़रूरत थी ना कशफ को। सुबह तुलू होना ही थी, ख्वाह रात कितनी ही लंबी होती। एमन मेरे साथ चलो। कितने बरस के बाद वो सामने थी तो एहतिशाम अफरीदी उस एमन को तलाश कर रहे थे जिसकी काली घोर आंखों में जुगनू चमकते थे। क्यों? उसकी आंखें पूछ रही थी, बेटियां मैके क्यों जाती हैं? जब मैके के दरवाजे उन पे बंद हो जाएं तो फिर एहतिशाम, जो गुजर गया उसे भूल जाओ एमन। एहतिशाम 2 कदम आगे बढ़े। मैं अब भी तुम्हें वो सारे मान दे सकता हूँ। एहतिशाम ने उसके सर पे हाथ रख कर तमाम मुक़द्दस रिश्तों का एहसास दिलाया जो अब भी उनके दरमियान कायम थे। एमन ने एक लम्हे के लिए उस जुमले की सच्चाई पे गौर किया और आंखें बंद करके साथ चल दी। पूरे घर में हंगामी हालत नाफिस थी। ज़ैनब बीबी की बुड़बुड़ाहटें अरूज पे थीं जो इमरान को देख के बंद हो जाती। अच्छी भली सफाई करके जाने वाली थी कि इमरान ने दोबारा लगा दिया। खाना भी बन गया था मगर एक बार फिर किचन में ड्यूटी लगा दी। ज़ैनब बीबी, अभी तक कुछ भी नहीं किया? लाओ ये कीमा मैं पीसूं। समीर ने कहा। छोटे मियाँ, तुम हमको तंग मत करो। वह चिड़ी बैठी थी। अल्लाह ज़ैनब बीबी, मैंने कब तंग किया है आपको? उसने शरारत से आंखें चपकाईं। तभी इमरान ने अंदर झांका। तुम बाहर निकलो। इमरान उसे खींच के बाहर ले गया। लें, समीर ने कशफ को देख के कहा। आपने अभी तक फूल ही नहीं सजाए। सजा तो रही हूँ। कशफ को सख्त उलझन हो रही थी। उसके पूछने पर बस इतना ही बताया गया था कि चंद मेहमान आ रहे हैं। अच्छा ये फूल तो छोड़ें कशफ। इमरान ने उसके हाथ से फूल पकड़ लिए। मेरा ख्याल है मेहमानों को रिसीव करने के लिए ये हुलिया कुछ मुनासिब नहीं। क्यों बच्चों? उसने सर से पैर तक कशफ का जायज़ा लेके नफ़ी में सर हिलाया और साथ ही दोनों से राय भी ली। इमरान भाई, मेहमान ने कशफ आपी को नहीं आपको देखना है, समीर ने कहा। अरे हम तो सुबह से तैयार हैं। सफ़ेद शलवार सूट पर मैरून जैकेट पहने वो खासा वजी लग रहा था, मगर कशफ को उन्होंने पहली बार हमारे हवाले से देखना है। हरी अब कशफ, आप फ़ौरन चेंज करके आएँ, जल्दी करें, वो लोग आते ही होंगे। इमरान के जल्दी जल्दी कहने पे वो ऊपर आ गई। उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अनजाने लोग थे जिनके आने पर इतनी तैयारियां हो रही थीं। कशफ ने वार्डरोब खोली। उसके पास वही सूट थे जो उस दिन इमरान लाया था, मगर इस वक्त वार्डरोब बिल्कुल खाली थी और उसमें सिर्फ एक ही सूट लटक रहा था। कशफ ने उलझन अमेज़ नज़रों से उसे देखा और उसे बाहर निकाल लिया। ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा का सूट था जिसके गले और बाजुओं पर तबके का बहुत खूबसूरत काम हुआ था। तभी उसकी तवज्जो कमीज़ के बाजू पे लगी चिट पे पड़ी। उसने बाजू सीधा किया। कशफ डियर, ये सूट आज ही के लिए है, प्लीज़ जल्दी करें, फ़कत आपका इमरान। उसके होठों पर शर्मिंदी मुस्कुराहट बिखर गई। सूट पहनकर उसने हाथ मुंह धोकर बाल बना लिए। मेकअप के नाम पर उसके पास कुछ भी ना था। काश काजल ही होता।
آئینے میں سونی سونی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا تھا، نہ جانے کیوں اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ آج کوئی بڑی خوشی اس کی منتظر ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک آ جائیں۔ عمران دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واو، زبردست، یقیناً یہ عمران بھائی نے دیا ہوگا، عمیر نے ہنس کے کہا تو اس نے شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ اچھا، جلدی سے آئیں میرے ساتھ۔ عمیر اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا اور چوڑیوں سے بھری دراز کھول کر دیکھنے لگا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ کشف نے حیرت سے پوچھا۔ عمیر نے ایک نظر اس کے ڈریس پہ ڈالی، پھر دراز سے بلو اور گولڈن چوڑیوں کے سیٹ نکالے۔ بس 1 منٹ، یہ کہہ کے اس نے چوڑیوں کا سیٹ بنا کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں نہیں عمیر، پلیز آپ ہی پہن لیں، لائیں میں پہناؤں۔ عمیر کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش اتر آئی تھی، کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میں پہنتی ہوں۔ کشف نے خود ہی دونوں کلائیوں میں چوڑیاں پہن لیں۔ ان چوڑیوں کا مصرف اس سے بہتر کوئی نہ تھا۔ عمیر نے نم آنکھوں سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیے۔ باہر شور سا اٹھا تھا۔ کشف کہاں ہے؟ باہر سے ابھرنے والی آواز پر کشف بے قرار ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جائیں، یہی تو وہ سرپرائز ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے تھے، عمیر نے کہا تو وہ دوپٹہ سنبھالتی باہر کو بھاگی اور ماما سے لپٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا ماما، مجھے پتہ تھا، میرا دل کہتا تھا کہ آج آپ آئیں گی، کشف نے کچھ روتے کچھ ہنستے ہوئے کہا۔ لیں، ہم سرپرائز کے شوق میں رہ گئے اور آپ ہی کو پہلے سے پتہ تھا، سمیر نے مایوسی سے کہا۔ ایمن، یہ عمران ہے میرا بیٹا، بلکہ تمہارا بیٹا، احتشام آفریدی نے کہا تو عمران نے سلام کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ بالکل تم پہ گیا ہے احتشام، ایمن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پاپا، ہمارا خیال ہے ہم بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، دونوں ہی منہ بنا کے بولے تھے۔ احتشام، تمہارا یہ بیٹا بہت شرارتی لگ رہا ہے، مگر مجھے شاید 2 نظر آنے لگے ہیں، ایمن نے ہنس کے کہا۔ ہے تو ایک ہی ماما، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک فوٹو اسٹیٹ ساتھ بھیج دیا، کشف نے ہنس کے کہا۔ کشف آپی، آپ سے ہم بعد میں نپٹیں گے، دونوں نے دھمکی دی۔ چائے اور پھر کھانے کے بعد وہ سب گجرانوالہ روانہ ہوئے۔ احتشام، وہ بابا جان، ایمن نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت ٹوٹ گئے ہیں ایمن، اب انہیں صرف تم سمیٹ سکتی ہو، احتشام آفریدی نے کہا۔ پاپا، بھائی کی رخصتی کب کریں گے؟ عمیر کے کہنے پر عمران نے اسے گھورا۔ بس بیٹا، گجرانوالہ پہنچتے ہی دھوم دھام سے کر دیں گے، احتشام آفریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آفتاب کی کرنوں نے جب دھرتی کے ماتھے پر الوداعی بوسے ثبت کیے تو گاڑی سرخ روش پر پھسلتے ہوئے پورچ میں رک گئی۔ ایمن نے گاڑی سے باہر قدم نکالا تو نگاہ بے تابی سے دور لان کے کنارے پھولوں کے کنج سے ٹکرائی۔ بہت عرصہ بابا نے اسے تمہاری نشانی سمجھ کے سنبھالا، جب عمران نے چلنا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ گھڑا توڑا تھا، مگر تمہاری یاد شاید تمام چیزوں سے بالا تر تھی، احتشام آفریدی نے کہا۔ ایمن نے سر ہلا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ دروازہ اسی لمحے کھلا۔ ایمن کی پیاسی نگاہیں بابا جان کی بوڑھی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ٹک ٹک ٹک، اور پھر چھڑی بابا جان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور دونوں بازو واہ ہو گئے۔ ضد محبتوں سے بڑھ کر تو نہیں ہوتی، احتشام آفریدی سوچ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں کو دیکھا۔ بہت پہلے ندی کنارے سورج کی کرنوں سے پانی کے ماتھے پر میں نے ایک خواب لکھا تھا تو تقدیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں منتظر رہا، مگر ہوا کیا کہ اس خواب کی تعبیر بہتے پانیوں کے ساتھ بہت دور سمندروں میں نکل گئی اور سورج کی کرنوں سے لکھا خواب پانی کے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگا۔ اس نے ایک نظر کشف اور عمران کے روشن چہروں پر ڈالی۔ شاید بہتے پانیوں پر لکھے خوابوں کی تعبیر ایسی ہی ہو۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول بہتے پانیوں کے خواب۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔